ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखामिदंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മുകുന്ദമാല ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം 17-ാമത്തെ അല്ലെ നിഷ മാതാജി? 17. നാഥേന പുരുഷോത്തമേ ത്രിജഗതാം ഏകാധിപേ ചേതസാ സേവ്യേ സ്വസ്യ പദസ്യ ദാതരി പരേ നാരായണേ തിഷ്ഠതി യം കഞ്ചിത് വൃഷാധമം കടിപയാ ग्रामेशमत्पार्थदम् सेवाये मृगयामहे नरमहो मूढावराकव्ययम्। हरे कृष्ण। नाथेन पुरुषोत्तमे त्रिजगताम् एकाधिपे चेतसा सेव्य स्वस्य पदस्य दातिरिपरे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषादमं कतिपयग्रामेशम् अल्पार्थतं सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढावराकाय वराकावयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरि बोल। Oh master, our master, the personality of Godhead, Narayana, who alone rules the three worlds, whom one can serve in meditation, and who happily shares his personal domain, he is manifest before us. Yet still we beg for the service of some minor lord for a few villages, some lowly man who can only meagerly reward us. Alas, what foolish wretches we are. കുലശേഖർ ആൾവാർ പറയുന്ന our master, the personality of God is Narayana, who alone rules the three worlds. The Tribhuvana, okay, upper planetary system, middle planetary system, lower planetary system, 3 ലോകങ്ങളും. അത് മാത്രമല്ല ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടമല്ല, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധിപനാണ്. അതേപോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൻ്റെയും അധിപനാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം 3 വേൾഡ്സ്, അപ്പർ മിഡിൽ ആൻഡ് പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത്? സുപ്രീം ലോർഡ് അല്ലേ? whom one can serve in meditation, who happily shares his personal domain, is manifest before. അപ്പൊ ആ സ്വയം നാരായണൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അർത്ഥവിഗ്രഹത്തിന്റെയും നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലും അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമുക്ക് accessible ആണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും എന്താണ് പറയുന്നത്? Yet still we beg for the service of some minor lord for a few villages, some lowly man who can only meagerly reward us. എന്നിട്ടും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ സം വില്ലേജ് മിനിസ്റ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ സം
ഇവിടെ സമൂഹത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളുടെ മീഗറായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമീപിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സബലീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെ? പക്ഷെ അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥാനമാനമുള്ള അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ സമീപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹു ക്യാൻ ഓൺലി മീഗർലി റിവാർഡ്സ്, അവർക്ക് എന്ത് തരാൻ പറ്റും? എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂ വില്ലേജസ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരു വീടുണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൈസ തരാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നു. ശരിക്കുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു. ഈ 3 ലോകത്തിന്റെയും ത്രിലോകത്തിന്റെയും അധിപനായിട്ട് നാരായണനെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള, താഴ്ന്ന നിലയുള്ള, സാധാരണ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മള് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, സമീപിക്കുന്നു. അലാസ് വാട്ട് ഫുളിഷ് റച്ചസ് വി ആർ. എത്ര പരമവിഡ്ഢികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ആരെയാണോ ഉപാസിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, അവരെ മറന്ന് നമ്മള് സാധാരണ ഭൗതിക തലത്തിൽ കുറച്ച് ശക്തിയോ കുറച്ച് ധനമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സൗന്ദര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐശ്വര്യമോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മള് സമീപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയും പരമവിഡ്ഢികളാണ്. നമ്മൾ ഉപാസിക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ മറന്ന് ഇങ്ങനത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. The eternal dharma of the living being is to render service. No one can escape it. Originally, we are meant to serve the Supreme Lord out of love, but in our conditional stage, we forget the real object of service and out of selfish motives seeks to serve unworthy masters. നമ്മളുടെ സ്വരൂപം തന്നെ വിഠൽ ധർമ്മ, ജീവരെ സ്വരൂപഹൈ കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസനുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം. നമ്മുടെ സ്വരൂപം, നമ്മുടെ എറ്റേണൽ പൊസിഷൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനെന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന അവിടെ? The eternal dharma of the living being is to render service. No one can escape it. അതൊന്നും ആർക്കും ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല. എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ആരും സർവീസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മിനിമം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യും അല്ലേ? നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഒരാളെയും സെർവ് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ ബോസാണ്, ഞാൻ സെർവൻ്റ് അല്ല, ഞാൻ എന്തിനാ സെർവ് ചെയ്യണത്? പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ആരുടെ ദാസന്മാരായിട്ടിരിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരുടെ ദാസന്മാരാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കാണുകയാണ്, ഇന്ദ്രിയം പറയാൻ, നാവ് പറയാണ് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരുടെ അടിമയായി? നാവിൻ്റെ അടിമയായി. നല്ലൊരു മ്യൂസിക് കേൾക്കാണ്, ചെവി, ഓക്കെ, അത് പോയി കാണണം, അത് കേൾക്കണം. അപ്പോൾ ആരുടെ? ചെവിയുടെ അടിമയായി. നല്ലൊരു സീനറി കാണാണ്, അത് ചെന്ന് ആസ്വദിക്കണം. അപ്പോൾ ആ കണ്ണ് അതിൻ്റെ അടിമ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ ദാസന്മാരാവുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആരെയും സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സേവിക്കുന്നു. കാരണം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ വശത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, നമ്മളുടെ അധീനതയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരും ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോ വൺ ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഇറ്റ്. ഒരാൾക്കും ആ സർവീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഒറിജിനലി വി ആർ മെന്റ് ടു സെർവ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. ശരിക്കും നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇൻ അവർ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേജ്, നമ്മുടെ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, ആ സ്റ്റേജിൽ വി ഫോർഗെറ്റ് ദ റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ്. നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ആ സേവനം നമ്മൾ മറന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്സ്, നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അൺവർതി മാസ്റ്റേഴ്സ്. ആരാണ് വർതി? നാരായണ അല്ലെ? ആ നാരായണനെ ഉപാസിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അപ്പോ വി സെർവ് സച്ച് പേഴ്സൺസ് നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ബട്ട് ഇൻ ഹോപ്സ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫ്രം ദം. നമ്മളുടെ ആ സേവനം എന്താണ്? ഒരു കച്ചവട മെന്റാലിറ്റിയാണ്, ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി, ഡീൽ. എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ആണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളുടെ സേവനമെല്ലാം ഈ 3 തരത്തിലായിരിക്കും.
അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ, ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ. ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ, പേടിച്ചിട്ട്, അയ്യോ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ആളെ സേവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംഭവിക്കും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേവിക്കണം, പേടിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, മക്കളോടും, മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോടും, പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോടും, പൗരന്മാർക്ക്, ഗവൺമെന്റിനോടും, ഇവരൊക്കെ സേവിക്കണം. അതെല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് യുനോ ഫിയർ ആയിരിക്കാം, ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കാം, ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അതിന്ന് പ്രതിഫലം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സർവീസ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഇച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് ലവ് ആയിരിക്കില്ല, എഗെയിൻ അത് ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്, സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ് സീക്സ് ടു സെർവ് അൺവർത്തി മാസ്റ്റേഴ്സ്. We serve such persons not out of love, but in hopes of gaining remuneration from them. എന്തെങ്കിലും അതിന് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Even when we perform so-called altruistic acts, such service to country or humanity at large is usually tainted by a desire to be recognized by as generous or compassionate. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾട്രുയിസ്റ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ആൾട്രുയിസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലാന്ത്രോപ്പിക്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. ആരൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാൻ? നാടിനോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിലന്ത്രോപ്പിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാണ്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. ഈവൻ അതും കൂടിയിട്ട് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടായിരിക്കും. നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്, ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കാം, ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ ആയിരിക്കാം, ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കലാമിറ്റി ഉണ്ടായി, എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടായി, ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ പിരിക്കാൻ ആൾക്കാർ വരും, ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് സഹകരണം കിട്ടില്ല എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, കാരണം ആ പൈസ അവർ ശരിക്കും വിനിയോഗിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല, പേടിയുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയർ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, നമ്മളും അതേപോലെ നാളെ നമുക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമുക്കും സഹായം ആവശ്യമാണല്ലോ. നമ്മുടെ അവർ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മുടെ കടമയാണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ സഹായിക്കും, അല്ലേ? പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ, എന്തെങ്കിലും ഇതിന്ന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് പേര്, പെരുമ, ഓക്കെ, പേര്, പ്രശസ്തി, ഇതൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസയർ. പക്ഷെ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, അതെന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ടെയിൻറ്റഡ് ബൈ ഡിസൈർ ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ജനറസ് ഓർ കമ്പാഷനേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിലും എന്താണ്, ഞാനൊരു ദാനിയാണ്, ഞാൻ സഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാരും. സാധാരണ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഈ കൈ അറിയില്ല, ഈ കൈ കൊണ്ട് ഈ കൈ അറിയില്ല, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്ക എല്ലാവരും ആൾക്കാരും ഡയറക്ട്ലി ഒരു ഇൻഡയറക്ട്ലി വി വാണ്ട് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ്, അല്ലേ? അതായത് ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതും ഒരു എന്താണ്, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, അതായത് ഫേമസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, യൂഷ്വലി ടൈൻറ്റഡ്, യൂഷ്വലി ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ്, ബട്ട് യൂഷ്വലി ടൈൻറ്റഡ് ബൈ ഡിസയർ ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്. നമുക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ, അയാൾ ഇത്ര നല്ല ഒരു ദാനവാനാണ്, എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും, എന്തൊരു ഇതിലും കലാമിറ്റി വന്നാലും അത് ഒരുപാട് പൈസ ദാനം ചെയ്യും, വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അവർ ചെന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് വളരെ സട്ടിൽ ഫോമിൽ, ഓപ്പൺലി ആയിരിക്കില്ല, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആരും പറയില്ല, പക്ഷെ സട്ടിൽ ഫോമിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ വേണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ല വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് പറയില്ല, എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സട്ടിൽ മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, എനിക്ക് ആ റെക്കഗ്നിഷൻ വേണം എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So as generous or compassionate, ultimately all materially motivated service is frustrated in many ways and winds up satisfying neither ourselves nor our masters. അപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഈ എല്ലാ സർവീസും
ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ നമുക്ക് നിരാശാജനകമായിരിക്കും. Frustrated in many ways and winds up satisfying neither ourselves nor our masters. അത് സ്വയം അത് തൃപ്തി വരില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും തൃപ്തി വരില്ല. അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് വിപരീതമായിട്ടും വരും. അതാണ് പറയുന്നത്, neither it is satisfying ourselves nor our masters. ആരാണോ ആ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ആർക്കാണോ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത് മെറ്റീരിയലി ഓറിയന്റഡ് ആണ്. സ്പിരിച്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. സ്പിരിച്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു മറന്നു, അതിന് പിന്നെ യാതൊരു ഇതുമില്ല. ഓക്കെ, റിയൽ സ്പിരിച്വൽ ഒരു സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു മറന്നു, അതിനു വേണ്ടി യാതൊരു റെക്കഗ്നീഷനോ അതിന് യാതൊരു പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാനാണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈവൻ ആ സോ കോൾഡ് സ്പിരിച്വൽ സർവീസസും നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത്, നിരാശ വരുന്നത്. So by contrast, Kulashekara points out the great advantage of becoming servant of the Supreme Lord. അപ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു ഇച്ഛയും കൂടാതെ, പ്രതിഫല ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു പരാജയവും സംഭവിക്കില്ല, യാതൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷനും യാതൊരു നിരാശയും ഉണ്ടാവില്ല. ലോർഡ് നാരായണ ഇസ് ദ റൂളർ ഓഫ് ദ ഓൾ വേൾഡ്സ്, സർവലോക മഹേശ്വരം. ഭോക്താനാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ നാരായണൻ. Part of his glory, however, is that although he is ultimately majestic and powerful, he makes himself accessible so that we can easily serve him anywhere and at any time by chanting the holy name or meditating on his form, qualities, pastime and instruction. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വളരെ ഈസിലി accessible ആണ്, വളരെ ഈസിലി accessible ആണ്. ആർക്ക്? ഭക്തന്മാർക്ക്. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് ഈസിലി accessible അല്ല. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലുണ്ട്, വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുണ്ട്, ഡിവോട്ടി രൂപത്തിലുണ്ട്, ഭാഗവത രൂപത്തിലുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാ രൂപത്തിലുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നാമം ചൊല്ലുക പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്, ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ദാസാനു ദാസാനു ദാസ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന തുല്യമാണ്. ആത്മീയ തലത്തിൽ എന്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ബൈ ചാനിങ് ഹിസ് ഹോളി നെയിംസ് ഓർ മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഫോം, ക്വാളിറ്റീസ്, പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നു, അതും സേവനമാണ്. ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ നേരിട്ടിട്ട് വാപ്പു സേവ അല്ല പറയുന്നത്, അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കലികാലത്ത് ആർക്കുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരം കലികാലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാമരൂപേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് 500 വർഷം മുമ്പ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ആ സമയത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സമയത്താണെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ചില ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ ആ സമയത്തല്ല. ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാൻ ഭാഗവത രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സേവ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ആസ് ഈക്വൽ ആസ് worshipping the Supreme Personality of Godhead. Such devotional service should be performed without any desire for personal reward. അങ്ങനെയുള്ള സേവനം നമ്മൾ യാതൊരു ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം. But even if a conditioned soul harbors personal desires, he should render service to the Supreme. ഈവൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ മാത്രമേ, അതായത് സുപ്രീം ലോർഡ് നാരായണ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ ഉപാസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, സേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആസ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി സെഡ് ടു കിങ് പരീക്ഷിത് ഇൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2.3.10. അകാമ സർവകാമോ വ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി
തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അകാമ സർവകാമോ. അകാമ, ഒരാഗ്രഹമില്ല, ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരാഗ്രഹമില്ല. സർവകാമ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക തലത്തില്. മോക്ഷകാമ, ഓക്കെ, മോക്ഷം കൈവരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാലും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന, വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആരെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കണം? യചേത പുരുഷം പരം, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനെ, പരം ഭഗവാനെ, പരമ ഈശ്വരനെ, കൃഷ്ണനെ, നാരായണനെ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി. അതേപോലെ മോക്ഷത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ ഉപാസിക്കേണ്ടത് വേറെ ആരെയല്ല, അന്യദേവതമാരെയല്ല, പരം പുരുഷോത്തമനെയാണ്, പരം ഭഗവാനെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈർസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ പെറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ഓക്കെ, അവരൊന്നും ആശ്രയിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും സാധിക്കും, മോക്ഷത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സാധിക്കും, ഇനി സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അതും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമാവതാരതി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷൻ പരം. നമ്മൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റ് അന്യദേവതമാരെ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ അധീനത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്? നമ്മൾ ഏതൊരു ദേവതയെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ നമ്മൾ ഉപാസിച്ചോ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവർ നമുക്ക് വരം തന്നാൽ, അവർ തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഭവിക്കാം, ചീത്തയായിട്ടും ഭവിക്കാം. കാരണം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ്, അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നോക്കാണ്ട് തന്നെ അവർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപാസിച്ചിട്ട് വരം നേടി, അല്ലേ? അതേപോലെ രാവണൻ ശിവഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വരം നേടി. അതെല്ലാം എന്തായി? അവരുടെ നാശത്തിന് തന്നെ വിനയായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ഉപാസിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലത്, എന്താണോ നമുക്ക് നല്ലത് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ തരുള്ളൂ, അല്ലാത്ത ഭഗവാൻ തരില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ അവിടെ കവർ ചെയ്യും. ഇവിടെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് തരുന്ന ആ ഒരു ബെനിഡിക്ഷൻ, ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ നാശത്തിന് വിനയാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭഗവാൻ നോക്കും ഈ ഭക്തന് ഇത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, ഇതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ ഉദ്ധാരണം നടക്കോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടേ അവാർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്തും അവാർഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അന്യദേവതമാരും ഭഗവാനും സ്വയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. A person who has broader intelligence, whether he be full of all material desire, without any material desire, or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead. അപ്പോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, മോക്ഷത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ബൈ ഓൾ മീൻസ് എല്ലാ കൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രമേ, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിനെ മാത്രമേ ഉപാസിക്കാം. പൂജനീയമായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രം. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അഡോർ ചെയ്യാം, ഓക്കെ, അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ആരെ ഉപാസിക്കണം, ആരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വിഷ്ണു തത്വം മാത്രം. ബാക്കിയെല്ലാം അവരെല്ലാം ഹൈലി എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്, പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ്. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസോസിയേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ഭഗവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. സർവീസ് ടു ലോർഡ് നാരായണ culminates in our rejoining him in the eternal Vaikuntha planets. പിന്നെ വേറൊരു ഭഗവാൻ നാരായണനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഗതി എവിടെയായിരിക്കും? ഗതി, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യാന്തി തേവ പിതൃയാന്തി. യെസ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കും, പിതൃക്കളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലേക്കും,
അതായത് ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കും എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച എൻ്റെ ലോകത്തിലേക്കും എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകവൃന്ദാനം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അവിടെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപാസന സ്വീകരിക്കണം. There, the servants of the Lord share almost equally in his opulences. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ധാമില് നമുക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മുക്തി, 4 തരത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻ കിട്ടും. സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം ആൻഡ് സാരൂപ്യം, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ധാമില്. അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല? ഉം 5 തലത്തിലുള്ള ഇതാണ്, അല്ലെ? അതിൽ സായുജ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്താണ് സായുജ്യം പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാനില് ലയിച്ചു ചേരുന്നത് ഒരു ഭക്തന് ഇതല്ല പ്രഭു, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനാണ്. ആ ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ളത്. അതൊന്ന്. അല്ലാതെ മറ്റേതില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്, സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സായുജ്യ മുക്തിയുള്ള ആൾക്കാര് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തില്ല. വൈകുണ്ഠത്തിൽ 4 എണ്ണല്ലോ. അപ്പോ സായുജ്യ മുക്തി വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എവിടെ എത്തിയ പ്രഭു? അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുമോ പ്രഭു? തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. പൂതനയൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ എഗെയിൻ പൂതനൊക്കെ അവരൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. അവരുടേത് മോക്ഷം വേറെ തരത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ജയവിജയന്മാരാണ് ആര്? അവരുടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണ്ട. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇപ്പോ ഡെമിഗോഡ്സിന്റെ ആ പദവിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ച് അവരുടെ പദവിയിലേക്ക് പോവും. വൈകുണ്ഠത്തുനിന്നോ ഗോലോകവൃന്ദാവത്തിൽ നിന്ന് ആരാ വന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ, അവര് തിരിച്ചവിടെ പോകും. അതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ലീലയാണ്. പക്ഷേ സായുജ്യമുക്തി ഞാൻ എന്താണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് സായുജ്യമുക്തി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സായുജ്യമുക്തി ഭഗവാന്റെ എഫൾജൻസിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ സായുജ്യമുക്തി ഇല്ല. വൈകുണ്ഠത്തിൽ 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ: സാമീപ്യ, സാലോക്യ, സാശ്യ ആൻഡ് സാരൂപ്യ. അപ്പൊ സായുജ്യമുക്തി ഇറ്റ് ഈസ് മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഭഗവാന് ലയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ടെമ്പററിലി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ സേവ ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ആക്റ്റീവ്, അപ്പൊ ഒരു പാസീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. സായുജ്യമുക്തി പറഞ്ഞാൽ പാസീവ് ആണ്. ഓക്കെ, മറ്റത് ആക്റ്റീവ് ആണ്. പാസീവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് അല്ല. ആക്റ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സേവനമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സർവീസ് ടു ലോർഡ് നാരായണ കൾമിനേറ്റ്സ്, അവിടെ ചെന്നെത്തിക്കും ഇൻ അവർ റീജോയിനിങ് ഹിം ഇൻ ദ എറ്റേണൽ വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ്. നമ്മൾ റീജോയിൻ ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലത്ത്, എറ്റേണൽ വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ്. ആ വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് ഗോലോകവൃന്ദാവനം. അതിനെ കൃഷ്ണലോക പറയും. കൃഷ്ണലോക ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്: വൃന്ദാവനം, മഥുര ആൻഡ് ദ്വാരക. കൃഷ്ണലോക ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വൃന്ദാവനം, അതിന്റെ താഴെ മധുര, അതിന്റെ താഴെ ദ്വാരക. പക്ഷെ അതിൻ്റെയും ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൻ്റെയും താഴെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ സായുജ്യമുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ആ റെയിൽമിലേക്കേ പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ അതില് ലയിക്കും. പക്ഷെ അത് എറ്റേണൽ അല്ല. എഗെയിൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ സംഭവിക്കും. എന്നെങ്കിലും എത്രയോ മില്യൺ, ബില്യൺ, ട്രില്യൺ, സില്യൺ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാലത്ത്, ഒരു സമയത്ത് അവർ ആ പാസീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്കും സേവനം വേണം എന്ന് വരുമ്പോൾ അവര് ഈ മർത്യലോകത്തിൽ വന്ന് പിന്നെ ഭക്തനായിട്ട് അവർ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകും. അത് 12ാമത്തെ ഇതിൽ 11ാമത്തെ തോന്നുന്നു അല്ലെ? അതിൽ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പതന്ത്യതഃ. ആ ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് സായുജ്യമുക്തി അടഞ്ഞ ആൾക്കാര്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാര്, they will at some point of time, we don't know how many millions or trillions or zillions of years, or they will stay there. എന്നിട്ട്
വന്ന് അവർക്ക് പിന്നെ വരുന്നില്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദേ വിൽ ബിക്കം ഭക്താസ് ആൻഡ് ഗോ. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അതുവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഡോർമൻ പൊസിഷൻ. ഡോർമൻ മീൻസ് പാസീവ് പൊസിഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവീസ് ടു ലോർഡ് നാരായണ കൾമിനേറ്റ്സ് ഇൻ അവർ റീജോയിനിങ് ഹിം ഇൻ ദ എറ്റേണൽ വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ്. അപ്പൊ റീജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പാസീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ. Okay. There the servants of the Lord share almost equally in his opulence. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലി സെയിം ഓപ്പുലൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ സേവകന്മാരും. ആസ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ യൂസ് ടു സേ, ബിക്കം ഗ്രേറ്റ് ബൈ സെർവിങ് ദ ഗ്രേറ്റ്. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ബിക്കം ഗ്രേറ്റ്, നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ആവുക എങ്ങനെ? ബൈ സെർവിങ് ദ ഗ്രേറ്റ്. But despite the overwhelming advantages of serving Lord Narayana, we still misdirect our service in the pitiful way King Kulashekara describes here. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മള് എന്നിട്ടും ഈ സാധാരണ ആൾക്കാരെ നമ്മള് സേവിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തിനെ? തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ അലാസ് ഹൗ ഫൂളിഷ് വി ആർ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? കുലശേഖർ ആൾവാർ. Sometimes a person adopts the impersonal conception of the absolute truth and thinks that by practicing austerities and cultivating knowledge, he will eventually become equal with the Supreme in all respects. ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരെ ഇംപേഴ്സണൽ കൺസെപ്ഷൻ, അതായത് മായാവാദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കുന്നതാണ്, അതായത് നമ്മള് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും, അതായത് തപസ് ചെയ്തിട്ടും ജ്ഞാനമാർജിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമാവും എന്നുള്ള ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ, ഭഗവാന് ഈക്വൽ ആവും എന്നുള്ള ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ഗീവ് അപ്പ് സെർവിങ് ആൻഡ് ബിക്കം ദ സെൽഫ്. ഐ വിൽ ഗീവ് അപ്പ് സെർവിങ് ആൻഡ് ബിക്കം ദ സെൽഫ്. ഹി തിങ്സ്, അതായത് ഞാൻ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സെൽഫ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ചേരും. ഹി തിങ്സ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഭക്തി റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ignorance of the transcendental pleasure the Lord's servant enjoys. ഇതെന്തെന്നാ ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ഈ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ഓക്കെ, അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ആളെ സേവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദവും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു പാസീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആണ്. അതാണ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പ്ലഷർ, ആ ദിവ്യ തരത്തിലുള്ള ആനന്ദം ദ ലോർഡ് സെർവൻസ് എൻജോയ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ആനന്ദം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ലയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് അവർ പോകുന്നത്. ഇഫ് വി ആക്ച്വലി ന്യൂ ഹൗ ഹാപ്പി വി വുഡ് ബിക്കം ബൈ ആക്ടിങ് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ ആസ് ദ ലോർഡ് സെർവൻറ്റ്, വി വുഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ഡിവോട്ട് സർവീസ് അറ്റ് വൺസ്. ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലുള്ള ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് പറയുന്നത്. മറ്റേതൊക്കെ ഡിവോഷണൽ സർവീസിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഷാഡോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഷാഡോ നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? അപ്പോൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഈസ് ദ സെൽഫ് and the impersonal Brahman realization is the shadow of the self. So in this connection, Srila Prabhupada tells the story of a man whose burning desire was to serve the greatest person. അപ്പോൾ എന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ ആളെ എനിക്ക് സേവിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ആരായിരുന്നു? ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ. The man was born into a small village where he became attracted to serving the village chief. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഗ്രാമവാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവില് ഏറ്റവും വലിയ ആള് അദ്ദേഹം കേട്ടിരിക്കുന്നത് വില്ലേജ് ചീഫ്, അത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തലവൻ, സർപഞ്ച്. ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഇൻ ദിസ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ട്രൈ ടു പ്ലീസ് ദ ചീഫ് ഇൻ മെനി വേസ്. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ആള്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ പല വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. ബട്ട് one day a district governor visited the village and the servant came to understand that his local chief was also servant of the governor. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാണ്.
അപ്പൊ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ചീഫ് ഈ ഗവർണറെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിലും മീതെയാണോ ഈ ഗവർണർ എന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ദെൻ ഹി സോ ദാറ്റ് ദ ഗവർണർ വാസ് പേയിങ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ഒബേസൻസ് ടു ദ കിങ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിച്ച് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി വില്ലേജ് ചീഫിനെക്കാളും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്, ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലാണ് ആര്, ഗവർണർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടു ഈ ഗവർണർ ആർക്ക്, രാജാവിന് കരം അടയ്ക്കുന്നു, ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാജാവാണ് ഗവർണറെക്കാട്ടിലും മീതെയല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ പിന്നെ രാജാവിനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം. ദ മാൻ ഹു വാണ്ടഡ് ടു സെർവ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാനേജ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ടു ദ കിങ്സ് ഡയറക്ട് സർവീസ്. അപ്പൊ ആദ്യം വില്ലേജ് ചീഫിനെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗവർണറെ, അത് കഴിഞ്ഞ് രാജാവിനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. നൗ ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. കാരണം രാജാവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് മീത് ആരുമില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ആൻഡ് ദ കിങ് ട്രീറ്റഡ് ഹിം ആസ് എ ഫേവറേറ്റ് സെർവന്റ്. രാജാവിനും വളരെ ഇഷ്ടമായി ഈ സേവകനെ. But one day the man saw that the king went off alone into the woods to worship this and serve an ascetic. ഒരു ദിവസം ഈ രാജാവ് വനത്തിൽ പോയിട്ട് യോഗ്യവര്യന്മാരെ സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെർവന്റ് കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന് മീതെ ആൾക്കാരുണ്ടോ? രാജാവ് ആരെ ചെന്ന് സേവിക്കുന്ന? ഋഷിവര്യന്മാരെ, യോഗ്യവര്യന്മാരെ. എവിടെ? കാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്? ദ കിങ് സെർവന്റ് ലേറ്റർ അപ്രോച്ച് ദ ഗുരു ആൻഡ് അഡ്രസ്ഡ് ഹിം, യു മസ്റ്റ് ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഈവൻ ദ കിങ് സെർവ്സ് യു. അപ്പൊ അവരെ ചെന്നിട്ട് കണ്ടു പറഞ്ഞു, ഈ രാജാവും കൂടി അങ്ങയെ സേവിക്കുന്നു, അപ്പൊ അങ്ങായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ ബി യുവർ സെർവന്റ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സേവകനാവട്ടെ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ദ അസെറ്റിക്, അതായത് യോഗ്യ പറഞ്ഞു, റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഹി ഹിംസെൽഫ് വാസ് ദ ലോലി സെർവന്റ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യോഗ്യ വരും പറഞ്ഞു, ഞാനും ആരുടെ സേവകനാണ്? പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ്. അപ്പോൾ ദ പെർപച്വൽ സെർവന്റ് ദെൻ ആസ്ക്ഡ് വേർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഈ യോഗിയോട്, അപ്പൊ എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ആൻഡ് ദ ഗുരു ഡയറക്റ്റഡ് ഹിം ടു ദ നിയറസ്റ്റ് കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ. ഗുരു എവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു? ടെമ്പിളിൽ എവിടെ? തൻ്റെ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, വിത്ത് ആൻ ആർഡന്റ് ഡിസയർ the servant went to the temple and received a direct indication from the deity that he was indeed accepted as his servant. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആ സെർവന്റിന്, ആ സേവകന് ഭഗവാന്റെ ആ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് എൻ്റെ നല്ലൊരു സേവകനാണ് അങ്ങ് എന്നുള്ള ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു. ഫൈനലി the aspiring servant of the greatest reached his goal, a position as a servant of the Supreme Personality of God. അങ്ങനെ ഈ സേവകൻ വില്ലേജ് ചീഫ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്തി? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തി. അപ്പൊ ഇതൊരു ശിലപ്രഭുപാദ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറിയാണത്. അപ്പോൾ നമ്മളും അതേപോലെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് പലരും. ഇദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മള് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ, ആരെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇതിപ്പോ ഈവൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ മൂവ്മെന്റിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു. ആരാണ് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും ശിവഭഗവാനാണ് പറയും, ചില ആൾക്കാർ പറയും ബ്രഹ്മാവാണെന്ന് പറയും, ചില ആൾക്കാർ പറയും ഗണപതിയാണ് പറയും, ചില ആൾക്കാർ ഹനുമാനാന്ന് പറയും, ചില ആൾക്കാർ ദേവിയാണ്, ചില ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയാണ്. അങ്ങനെ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളും ഓരോന്നിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ വായിച്ച് അത് ഗുരുജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആശീർവാദം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോരുത്തരുടെ പൊസിഷനും എന്താണ്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര ഈ ഒരു പാത്വേയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതും അത് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ശരി, ഇത് ശരി അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ല എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മുടെ തല പൊട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്, എന്താണ് ഗുരു പറയുന്നത്, എന്താണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്, സാധുജനങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേ വേണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാസ്തവ വസ്തു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. There are 5 major rasas
or relationship with the Supreme Lord. But the basis of them all is service. അപ്പോൾ 5 തരത്തിലുള്ള രസങ്ങളാണ് അല്ലെ. എല്ലാം അതിന്റെ ബേസിസ് എന്താണ്? എല്ലാം സർവീസ് ആണ്. The glories of loving service one praise from the great yogi Durvasa Muni, who saw how pleased Supreme Lord was with his pure devotee Ambarisha. Durvasa said, "What remains to be attained for those who have become the Lord's servants?" And in the Stotra Ratna, Sri Ramanacharya states, Bhavandam evanucharan nirantara prashanta nishesha manorathantara kadaham ikantika nitya kinkara praharshayishyami sanatha jividam. By serving you constantly, one is freed from all material desires and is completely pacified. When shall I engage as your permanent eternal servant and always feel joyful to have such a perfect master? യമുനാചാര്യ പറയുന്നതാണത്. അതായത് നിരന്തരമായിട്ട് അങ്ങേ സേവിച്ചതിൻ്റെ ആ കാരണത്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഫ്രം ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈർസ്, നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും അവിടെ ബാക്കി വരും. When shall I engage as your permanent eternal servant and always feel joyful to have such a perfect? എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക്, ആ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുക? അങ്ങയുടെ നിത്യസേവകനായിട്ട്, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെ സേവകനായിട്ട് എപ്പോൾ ഉയരാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരാണ് യമുനാചാര്യ? ആരുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററാണ്? രാമാനുജാചാര്യരുടെ. ഓഫ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹം യമുനാചാര്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അല്ല, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ടേ മരിക്കാം, അദ്ദേഹം വെടിയാൻ പാടുകൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് 3 വിരൽ മടങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റോറി അറിയില്ലേ? 3 തത്വങ്ങളെ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു. 3 തത്വങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും. യമുനാചാര്യൻ ആണത്. എന്നിട്ട് രാമാനുജാചാര്യൻ ആ മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്. അതിലത്തെ ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞ ശ്രീരംഗത്ത് പോകുമ്പോ കാണുന്നത് അത് രാമാനുജാചാര്യരുടെ. യമുനാചാര്യരുടെ കാവേരിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഭജൻ കുട്ടീരോ അവരുടെ സമാധി എന്തോ ഉണ്ട്, യമുനാചാര്യരുടെ. പക്ഷെ ശ്രീരംഗത്തിന്റെ ടെമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് രാമാനുജാചാര്യരുടെ മോർട്ടൽ ബോഡിയാണ്. അപ്പൊ യമുനാചാര്യർ എവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇവിടെ വായിച്ചത്? ഇത് വായിച്ചില്ല. By serving you constantly, another reason a foolish jiva may avoid serving the Lord is because of social pressure. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ, ചില വിഡ്ഢികളെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല? ബിക്കോസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ പ്രഷർ. കാരണം വെച്ചാൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും? ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കണോ? ഇതൊക്കെ 60, 70, 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ? അപ്പൊ നാട്ടുകാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ പ്രഷർ കാരണം. അപ്പൊ ഈ വയസ്സിൽ ഭക്തിയോ എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ലേ? ആ കുട്ടികളൊക്കെ നാമം ജപിക്കാൻ എന്തിനാ പറയണേ? എത്ര പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? അവരെന്തിനാ നാമം ജപിക്കണേ? അതൊക്കെ പഠിപ്പം കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു 60, 65, 70 വയസ്സാകുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര പഠിക്കാനുണ്ട്? അവരോട് ജപിക്കാൻ എന്തിനാ പറയണത്? അവരോട് എന്താ പറയുക, ബാക്കി ഡിവോഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ആര് പറയും? സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും പറയും. കുട്ടികൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാനുള്ള, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അതൊന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ അതൊന്നല്ല, ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ്. പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും പോകണ്ട, ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കണ്ട, ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും ഇപ്പോൾ വായിക്കണ്ട, പിന്നെ നല്ല സന്യാസി ആയാലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും സ്വന്തം ആൾക്കാര്
മുടക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനദർ റീസൺ എ ഫുളിഷ് ജീവ മേ അവോയ്ഡ് സർവിംഗ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ പ്രഷർ. If we serve the Lord Krishna, many people may laugh at us. Whereas if we serve the mundane gods of money, prestige, and power, we will be widely accepted. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒബ്ജക്ഷൻ തരും. നേരെ മറിച്ച് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വല്ലവരെയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെയും സേവ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാബയുടെ അടുത്ത് പോക്കോ, കാണിച്ചാൽ അവിടെ വരം കിട്ടും. ബാബ വരം തരും. ഓക്കെ, നല്ല ജോലി കിട്ടും, നല്ല എന്താ പറയുക, വീടുണ്ടാകാം, നല്ല ബന്ധം കിട്ടും, നല്ല മക്കളുണ്ടാവും. അവിടെ പൊക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ റെൽമില് നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള അസോസിയേഷനാണ്. അതായത് ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ജനിച്ച അച്ഛനും അമ്മയും കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ. ആ അസോസിയേഷൻ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ, അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടേ, നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടേ, അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ കോളേജൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സഹപാഠികളായിട്ടും നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ വരും. അത് നമുക്ക് ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപഴകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു അസോസിയേഷനും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. മൂന്നാമത്തെ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അസോസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇന്ന ആള് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, ഇന്ന ആള് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ, ഇന്ന ആള് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് അസോസിയേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ജനിച്ച ആ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരായിട്ട്, അതായത് അച്ഛനമ്മ, സിബ്ലിങ്സ്, അടുത്തുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അവരുടെ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വളരെ കാണിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉറച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എവിടെ ജനിച്ചു, ആരുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചു, ആരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു, അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിയിലെ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. ചില തെറ്റായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത് നടന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന, അത് നമുക്ക് അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം, എന്നിട്ടും അത് ചെയ്യും. ആ അസോസിയേഷൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് സ്കൂൾ, കോളേജസ്, വർക്ക് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അതും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അസോസിയേഷൻ, അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, ആരെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ 3 തരത്തിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്പിരിച്വലി 2 തരത്തിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണത്? സോഷ്യലി നമുക്ക് 3 എണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, സ്പിരിച്വലി 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. സത്സംഗം, അസത്സംഗം. ഓക്കെ, സത്സംഗം, അസത്സംഗം 2 എണ്ണം. അതിപ്പോ നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മയായിക്കോട്ടെ, ബന്ധുമിത്രാദികളായിക്കോട്ടെ, ഓഫീസിലെ കൊളീഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്കൂളിലെ സഹപാഠികളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട്ടെ, ആരാണെങ്കിലും സത്സംഗം ഒന്ന്, അതിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ തലത്തിൽ നമുക്ക് ആരാണോ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്, അത് സത്സംഗം. അതാണ് നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ, ഉപദേശാമൃതയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഉത്സാഹനിശ്ചയധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഘത്യാഗോ സതോ വൃത്തി. സംഘത്യാഗോ അല്ലെ, സംഘത്യാഗോ. ഏത് സംഘം ത്യാഗിക്കാനാ പറയണത്? അസത്സംഗം. പിന്നെ വീണ്ടും മറ്റേതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? അത്യാഹാര പ്രയാസ പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ എന്ത് ജനസംഘം? വേൾഡ്ലി അസോസിയേഷൻ. എവിടെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു പുരോഗതി ഇല്ല, അതെല്ലാം അസത്സംഗമാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഈ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മളുടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഘം. അപ്പോ ആ സംഘം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, കുട്ടിക്കാലത്ത് പറയും, കണ്ടോ ആ കുട്ടിയായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് കേട്ടോ, ഈ കുട്ടിയായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് കേട്ടോ, അല്ലെ? അച്ഛനമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാവില്ലേ? മഹാമോശമാണ്, അവന്റെ എല്ലാ വൃത്തികേടും നിനക്കും വരും, നീയും അത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് ഇത് മതി, ഈ സത്സംഗം മതി, അല്ലെ? ഈ സത്സംഗത്തില് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിലില്ലാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടോ? അതില്ലാത്തതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഉണ്ട് അതില്. അപ്പോ അതും നമ്മുടെ ഒരു അസത്സംഗമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മിസ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അസത്സംഗം. ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ അസോസിയേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കുന്നു, എവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നു, അതൊക്കെ അസത്സംഗമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സംഘം എന്താണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തീരാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള പുരോഗതിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസെക്ഷനിൽ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ സംഘത്യാഗോ, തീർച്ചയായിട്ടും സംഘം, അതായത് അസത് സംഘം ത്യജിക്കണം. ആ അസത് സംഘത്തിന്റെ കൂടെ എന്താണ് വരിക? അസംഗ 6 ഭാര്യമാരും അത് അത്ര. എന്താ അറിയോ? ഇതാണോ പ്രഭു? ഷഡ്വൈരികളാണോ? കാമക്രോധ ലോഭമോഹമാണോ? അല്ല. അതായത് നിഷിദ്ധാചാര്യ, കുട്ടിനാട്ടി, പിന്നെ ജീവഹിംസ, പൂജ, പ്രതിഷ്ഠ, ലാഭ, അങ്ങനെ 6. കുട്ടിനാട്ടി, നിഷിദ്ധാചാര്യ, കുട്ടിനാട്ടി, പ്രഭു കുടിനദി എന്നല്ലേ പറയുക? അതെ, കുടിനദി, കുട്ടിനാട്ടി, ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, നിഷിദ്ധാചാര്യ, ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്, ഇൽ ടോക്ക്, ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്. പിന്നെ നിഷിദ്ധാചാര്യ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെയും അതൊക്കെ ഗ്രോസ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ജീവഹിംസ, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും സട്ടിലായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് പൂജ, പ്രതിഷ്ഠ. ഓക്കെ, പൂജ, പ്രതിഷ്ഠ. അപ്പോ നിഷിദ്ധാചാര, കുട്ടിനാട്ടി, ജീവഹിംസ, ലാഭ, പൂജ, പ്രതിഷ്ഠ. ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെല്ലാറ്റിലും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഏത്? പൂജ ആൻഡ് പ്രതിഷ്ഠ. അതായത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ, ഓ എത്ര നന്നായിട്ട് പാടുന്നു, പ്രഭുവിനെ പോലെ പാടുന്ന ഒരാളില്ല കേട്ടോ, അങ്ങോട്ട് എവിടെ അവിടെ കയറ്റി വെക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ കേറി അവിടെ കേറിയിരുന്നു. എന്ത് രസാ കേൾക്കാനല്ലേ, നല്ല രസാ. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠ ഈസ് ആൾസോ അനദർ. അതായത് നമുക്ക് മാനം തന്ന് നമ്മളെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങയിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠയായി. അപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയായി. പിന്നെ എല്ലാവരും വന്ന് പൂവ് അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും, ചന്ദനത്തിരി തുടങ്ങും. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. അത് കുറച്ച് ഒരു ശകലം മതി നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ഹ്യൂമിലിറ്റി. നരഗുണം തുളുമ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയത്വം, വിനമ്രത. എത്രയോ നമ്മൾ, അതായത് കൂടുതൽ നല്ലൊരു ഭക്തന്റെ ആ തലത്തിലേക്ക് അത്രയും നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒക്കെ എത്രയും കൂടുതൽ ഫലങ്ങളുള്ള മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് അല്ലേ? എപ്പോഴും ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുണ്ട്, അതിനൊരു അടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടപ്പ് ചെന്ന് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ്. എല്ലാവരും ഗ്ലാസ്സിൽ തന്റെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു, അല്ലേ?
മനുഷ്യരും കുടിക്കുന്നു, എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം തരാത്ത എന്താന്ന് അടപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഗ്ലാസ് പറയാണ് അടപ്പിനോട്, എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തല കുനിക്കുന്നു, നീ എന്റെ തലയിൽ മീതെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം തരിക? അതായത് അടപ്പ് തലയുടെ മീതെ കയറിയിരിക്കുക, അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. തല കുനിയുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാന്ന്? ആര് തല കുടിക്കുന്നു, ആര് ഹമ്പിളാവുന്നു, അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ തല കുടിക്കില്ലേ? പശു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ തല കുനിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ വെള്ളം കിട്ടും. അപ്പൊ അടപ്പിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ്? എനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല. എങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടുന്നത്? എന്റെ തലയിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടും? അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹ്യൂമിലിറ്റി വേണം. ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം എസ്പെഷ്യലി പൂജ, പ്രതിഷ്ഠ, ഇതൊന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയില്ല. അതാ പറഞ്ഞ മറ്റൊക്കെ ഗ്രോസ് ആണ്. നിഷിദ്ധാചാര, പിന്നെ കുട്ടിനാട്ടി, ജീവഹംസ, ഇതൊക്കെ ഗ്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അവൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പൂജ, പ്രതിഷ്ഠ വളരെ സട്ടിലാണ്. നമ്മളും കൂടി അറിയില്ല നമ്മൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഈ പൂജ, പ്രതിഷ്ഠ, മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ നമ്മളും കൂടി അറിയില്ല. നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ ആനന്ദിക്കാൻ, സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. ഇവിടെ വായിച്ചത് നമ്മള് okay. If we serve Lord Krishna, many people may laugh at us. Whereas if we serve the mundane gods of money, prestige, and power, we will be widely accepted. Some people prefer to seek anonymity, and they are afraid that becoming a devotee of the Lord would make them far too noticeable. ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആൾക്കാരോട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരോട്, ഹിന്ദുക്കളോട് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുക. ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല, എന്നാലും പറയില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പറയില്ല. ചില ആൾക്കാർ എന്തോ അവർക്ക് അറിയില്ല, എന്തോ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്ന പോലെ. നേരെ മറിച്ച് അന്യമതസ്ഥരോട് ഞാൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്മൾ ബൈ യൂസ്ഡ് ആയി, ആര് ഫോൺ വന്നാലും എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അന്യമതസ്ഥരോട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവര് തിരിച്ച് പറയും. അവർക്ക് മടിയില്ലേ ചിലപ്പോ. റീസെന്റ് ഒരു ഫോൺ വന്നു, നമ്മുടെ മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അദ്ദേഹം, ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ എടുത്ത ആരെന്ന് നോക്കിയില്ല. ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന്. ഉടനെ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് മടിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാൻ അവർക്ക് മടി. ആലോചിച്ചു. Okay. So noticeable. So Lord would make them far too noticeable. A real devotee, however, derives such great satisfaction from his service to the spiritual master and Krishna that he doesn't care what others think. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മം നമ്മൾ പാഴാക്കിയാൽ വീണ്ടും എത്രയോ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ, ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും, വൈകുണ്ഠത്തിൽ, അതുപോലെ. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കല്ല വേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മളുടെ ആദർശങ്ങളെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനോ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനോ പോകരുത്. So Srimad Bhagavatam states, Evam Vrata Swapriya Nama Kritya Jatanurago Druta Chitta Uchche Asadi Athoroditi Rauti Gayati Unmadavan Nityadi Lokabahya. By chanting the holy name of the Lord, one comes to the stage of love of Godhead. Then the devotee is fixed in his vow as an eternal servant of the Lord. As he gradually becomes very much attached to a particular name and form of the Lord, as his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly or cries and shouts. Sometimes he sings and dances like a madman, or he is indifferent to the public opinion. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും. സോ ആ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷനിലായിരിക്കില്ല, ശാരീരിക അവബോധത്തിലായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്, ഭഗവാനോട് അത്ര പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സേവന മനോഭാവം, സ്നേഹം, പ്രേമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്,
അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ ആരെയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് ശാരീരിക അവബോധം ഉയർന്ന് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അവര് ശരിക്കും ഒരു മാഡ്മാൻ പോലെയാണ്, ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. Devotees in the Krishna consciousness movement may be shy at first, but they soon learn to forget their inhibitions while publicly chanting the holy names and dancing. നമ്മളെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റഡി ലൈക്ക് ബടിയായിരുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ഇല്ല, മറ്റുള്ളവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമുക്കൊരു ഒരു സെൽഫ് ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കും ആ ഹാബിറ്റ് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, അവർ നോക്കണ്ട, ഇവർ നോക്കണ്ട, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, പാടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. They do this as a service to the Lord for the welfare of the people, and they also find it ecstatic. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരും ആനന്ദത്തില് അത് അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ISKCON, ISK, എന്താണ് സ്പെല്ലിംഗ്, എന്താണ് CON? ISKCON. എന്താണ് അതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് KC on. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഈസ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓൺ. അതാണ് ISKCON. അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഇൻ ISKCON. ഇഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓൺ അല്ലേ, അപ്പോ അത് ഓൺ ആണെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻ ISKCON. അത് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഇൻ ISKCON. Okay. So in the Padyavali, Srila Rupa Goswami quotes a verse written by Sarvabhauma Bhattacharya describing just how ecstatic devotional service can be and how indifferent the public opinion an ecstatic devotee is. Let the garrulous populace say whether they like whatever they like. We shall pay them no regard. Thoroughly maddened by the ecstasy of the intoxicating beverage of love for Krishna, we shall enjoy life, running about and rolling on the ground of the and dancing in ecstasy. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തില് നിമഗ്നനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്, ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത്. അവര് അതായത് യുദ്ധവരൊക്കെ വൃന്ദാവനിൽ ചെന്നപ്പോ എന്താണ് ചെയ്തത്? കിടന്നു ഉരുണ്ടു അവിടെ ഭഗവാന്റെ കാലടികൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്റ്റം ഓഫ് എ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി അല്ലേ. അക്രൂരൻ എന്താ ചെയ്തത്? അക്രൂരനും അതന്നെ, ആ ഭഗവാന്റെ പാദചിഹ്നങ്ങള് കാണുമ്പോ അവിടെ കടന്ന് ഉരുളായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്റ്റം ഓഫ് പ്യുവർ ഡിവോട്ടി. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോയാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും, ആരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ. നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആവും. അവരെന്താ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത് പറയാ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാ, പോരാ അല്ലേ. രമൺരേതിയിൽ പോയപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉയരണം. അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും, അതൊന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാറണം. നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. മറ്റത് മലയാളികൾക്ക് മാറാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുക, സ്റ്റഡി ലൈക്ക് എ ബഡി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് ഇഷ്ടച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഒരു ഡാൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാണ്. എന്താണ് ശരണാഗതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।
Okay, Hare